Hi students, dear students, today I shall teach you a new topic in the grammar. Our topic name is describing a process. What is our topic's name? Describing a process. It is the 16th question in our model paper. It has 4 marks. Okay. Our topic name is describing a process. What is a process? What is the definition for the word a process? Listen. A process means a series of actions taken in order to achieve a particular task. A process means a series of actions taken in order to achieve a particular task. In the Telugu, process means ఒక పనిని సాధించడానికి ఒక వరుస క్రమంలో ఉన్నటువంటి నియమాలనే మనము ప్రాసెస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, in our textbook we have total 14 processes are there. How many are there? 14. The first 4 are textbook model examples and the remaining 10 are exercises. Once see the model question paper in the page number 286 to 292. It is the 16th question. It has internal choice also there. In the examination, they will ask any 2 of the describing a process. We need to write only one of them. It has 4 marks. Okay. In those 14 processes the first one is preparing potato fry. The second one is sending a letter by registered post. The third one is applying for a passport. The fourth one is buying a mobile phone. Fifth one, money draw from an ATM. Sixth one, applying for an Aadhaar card. Seventh one, how to book a railway ticket. Eighth one, how to prepare for the examinations. Ninth one, how to make a cup of tea or coffee. 10th one, how to make a glass of orange juice. And 11th one, describe how to your friends made arrangements for the college day function. Next, describing how to your elder brother got a driving license. Next one, advise your friend about some practical measures that should be taken a couple of days before the onset of the public examination. The 14th one is describe how one should prepare for a job interview. There are 14 processes are there. Okay, we need to learn all the processes. Okay, today I shall teach you preparing potato fry. It is in 242 page. See the textbook, page number 242, preparing potato fry. Okay, first of all, once I read the process and I will explain the process. Okay, recipe for potato fry. The first one is preparing potato fry. Okay, preparation time 5 minutes, cooking time 20 minutes, serves 2. అంటే మనము పొటాటో ఫ్రైని ఏ విధంగా సిద్ధం చేయాలి, ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి,
మరి దానికి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన టైం, ప్రిపరేషన్ టైం 5 minutes, కుకింగ్ టైం 20 minutes, సర్వ్స్ 2, ఇద్దరికి వడ్డించడానికి మనము పొటాటో ఫ్రై తయారు చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీన్స్ కావాల్సిన పదార్థాలు. పొటాటోస్ 2 లార్జ్ వాష్డ్ పీల్డ్ అండ్ క్యూబ్డ్, అంటే 2 పొటాటోస్ తీసుకోవాలి, పెద్ద సైజులో ఉన్నవి. వాటిని వాష్ చేసి వాటికి పీల్ రిమూవ్ చేసి అండ్ క్యూబ్డ్ అంటే మీన్స్ కట్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఆయిల్ 2 tablespoons. మనకు కిచెన్ లో టేబుల్ స్పూన్ ఉంటుంది కదా, దాంతో 2 tablespoons ఆయిల్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టర్మరిక్ పౌడర్ 1/2 tablespoon. నెక్స్ట్ చిల్లీ పౌడర్ 1 tablespoon. నెక్స్ట్ సాల్ట్ టు టేస్ట్. What are the ingredients for preparing a potato fry? First of all, we need potatoes. Next, oil, turmeric powder, chili powder, and salt. These are the ingredients. అంటే కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు. Next method. Heat oil in a heavy bottomed vessel. ఏం చేయాలి మరి? ఫస్ట్ ఒక హెవీ బాటమ్ ఉన్నటువంటి ఒక వెజల్ తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసి దాన్ని హీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టవ్ మీద పెట్టి. నెక్స్ట్ యాడ్ ద డైస్డ్ పొటాటోస్ అండ్ కుక్ ఆన్ మీడియం ఫ్లేమ్ ఫర్ 4 to 5 minutes, toasting the cubed potatoes frequently. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లో మనం చేసినాం, ఆ యొక్క హెవీ బాటమ్ ఉన్నటువంటి వెజల్ లో ఆయిల్ తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేసి, సెకండ్ ప్రాసెస్ లో మనం కట్ చేసినటువంటి పొటాటోస్ ని అందులో వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ లో 4 to 5 minutes మనము వాటిని ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రై చేసే టైంలో మనము వాటిని ఫ్రీక్వెంట్ గా మనం వాటిని మూవ్ చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది, కలపవలసి వస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ ఫ్లేమ్, యాడ్ టర్మరిక్ పౌడర్ అండ్ మిక్స్. ప్లేస్ లిడ్ అండ్ కుక్ ఆన్ లో ఫ్లేమ్ ఫర్ 10 minutes. థర్డ్ ప్రాసెస్ ఏం చేయాలి, ఫ్లేమ్ కొద్దిగా తగ్గించుకొని దాంట్లో మనకు టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ప్లేస్ ఏ లిడ్ అండ్ కుక్ ఆన్ లో ఫ్లేమ్ ఫర్ 10 minutes. టర్మరిక్ పౌడర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క దాన్ని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత లిడ్ పెట్టి దాని తర్వాత ఒక 10 minutes మనము లో ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్, రిమూవ్ లిడ్, యాడ్ సాల్ట్, allow the potatoes to reach a nice brown shade. It may take another 5 to 6 minutes. మరి ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఆ యొక్క లిడ్ తీసి మనము సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పొటాటోస్ ని బ్రౌన్ కలర్ షేప్ లో వచ్చినట్టు అప్పటి వరకు మనం కుక్ చేస్తూనే ఉండాలి. అంటే దానికి ఒక 5 to 6 minutes టైం పడుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ లో యాడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ మిక్స్ వెల్. ద పొటాటో ఫ్రై ఈస్ రెడీ. చివరి స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఫైనల్ గా చిల్లీ పౌడర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత కొద్దిసేపట్లోనే మనకు పొటాటో ఫ్రై అనేది సిద్ధంగా అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఏ పొటాటో ఫ్రై. ఓకే, వాట్ టు డూ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ take a heavy bottomed vessel and pour the oil and flame on the stove. Next, in the second step, we need to add the diced potatoes and mix well and flame for 4 to 5 minutes. In the third step, reduce the flame and add turmeric powder and mix well and put the lid and cook on low flame for 10 minutes. In the fourth step, remove the lid and add the salt and mix well and cook on a low flame 5 to 6 minutes until the color shades into nice brown color. In the last step, we need to add chili powder. Chili powder means karam podi. వేసి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత 1 or 2 minutes లో మనకు పొటాటో ఫ్రై అనేది రెడీగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఏ పొటాటో ఫ్రై.
పొటాటో ఫ్రైని మనం ఏ విధంగా చేసుకోవాలో మనము ఈ యొక్క ప్రాసెస్ లో నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. హాయ్ స్టూడెంట్స్, టుడే I shall teach you sending a letter by registered post. I shall teach you sending a letter by registered post in describing a process. In the previous class, we have learned preparing potato fry. Our topic name is describing a process. It is the 16th question in our model paper. It has 4 marks. In the describing a process, we have 14 processes are there. In the previous class, the first one completed, that is preparing potato fry. Today, I shall teach you sending a letter by registered post. Sending a letter by registered post. What is registered post? Have you ever visited the post office? Post office vellara? How many letters did you see there? The letters are many types. The letters are many types in the post office. They are envelopes, postcards, registration posts, VPPs, money orders, etc. are there. So registered post is a one type of postcard letter. It is a one type of post. So we shall discuss detail about registered post in our topic. Okay, registered post is a safe way of sending letters or documents. It is a process. Registered post is a safe way of process, a safe way of sending letters or documents. The registered post అనేది మనం డాక్యుమెంట్స్ కానీ లెటర్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ వాటిని భద్రంగా పంపడానికి ఉపయోగించే ఒక విధానం రిజిస్టర్ పోస్ట్ అనేది. ఇట్స్ ఏ వే. సో మరి రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మనము దాని గురించి డీటెయిల్ గా ఇప్పుడు మనం మన యొక్క టాపిక్ లో నేర్చుకుందాం. సో it is in the page number 243 in our textbook. See here, 243 page number. So please see in the textbook, dear students. Sending a letter by registered post. Registered post is a safe way of sending important letters and documents. So what is the difference between ordinary post and registered post? The ordinary post is unsafe way. If we want to post a ordinary post, we simply go to post office and put the letter in the post box. The postman comes and clears the post box. It sends to the recipient. In that village, the another postman, it gives or it drops only drop box. It is simple process. Registered post is another process. It is important process. It is a safe process. In the registered post process, if you want to send a letter by registered post, we simply go to the post office and buy the post cover and buy the postal stamps and affix the stamps on the postal letter and write the sender's address and recipient address both. Next to the amount, some amount to spend to the letter and the amount should be given to the concerned post office. The postmaster, it sends to the recipient safely. And postmaster takes the recipient signature and another receipt also sends to again to us. It is the safe way. Understand? రిజిస్టర్ పోస్ట్ అనేది మనము పోస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఆర్డినరీ పోస్ట్ అయితే జస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ముందర బాక్స్ లో డ్రాప్ చేస్తే సరిపోతుంది.
సో రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మనము స్టాంప్స్ కొనాలి. నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ నెంబర్ తనకు ఒకటి అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రిజిస్టర్ నెంబర్ తోటి వాళ్ళు పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు తన యొక్క రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఆ పోస్టల్ లెటర్ ఎన్ని రోజులు డెలివరీ అయిన దాని యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పటికి కూడా వాళ్ళు సేఫ్ గా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకు ఒక రిసిప్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు దాన్ని చాలా సేఫ్ గా దాన్ని సెండ్ చేస్తారు. అక్కడ రెసిపియంట్ కూడా జాగ్రత్తగా ఇచ్చి వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చిన తర్వాత సిగ్నేచర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకు మన తిరుగు రసీదు కూడా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ కూడా మనకు తిరిగి రావడం జరుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క సిగ్నేచర్ తోటి. సో మనకు దాన్ని బట్టి లెటర్ అనేది చాలా సేఫ్ గా డెలివరీ అయిందని తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ పోస్ట్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. సో నేను ఒకసారి చదువుతాను మన టెక్స్ట్ బుక్ లో. See the students in the textbook. Registered post is a safe way of sending important letters and documents. The letter is placed in an envelope and the words by registered post are inscribed on the top. The address of both the recipient as well as the sender must be written. The cover is then taken to the post office. It should be handed over to the clerk at the registration counter. The clerk weighs it and informs us about the value of the stamps that should be affixed on the cover. The minimum charges are ₹25. The stamps should be bought and affixed accordingly, and once again the cover is handed to the registration clerk. A receipt is given by the clerk and this should be kept safely till we come to know that the letter has reached the recipient. Now I am explain the letter. Registered post is a safe way of sending important letters and documents. The registered post అనేది మన ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లెటర్స్ కానీ సేఫ్ గా పంపడానికి ఒక మార్గం. అంటే ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మీన్స్ ఎస్ఎస్సి మెమో కావచ్చు, నెక్స్ట్ డీడీస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమన్నా ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు. వీటన్నిటి కూడా మనం సేఫ్ గా ఆర్డినరీ పోస్ట్ లో అవి పోవో తెలియదు, ఖచ్చితంగా మన గ్యారెంటీ లేదు. సో రిజిస్టర్ పోస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా గ్యారెంటీగా డెలివరీ అవుతుంది. ఒకవేళ అది కాకుండా మనకు ఆ లెటర్ ని రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకు రిటర్న్ చేసినాకనే మన యొక్క సిగ్నేచర్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సేఫ్ వే ఆఫ్ సెండింగ్ లెటర్స్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్. ద లెటర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ an envelope and the words by registered post are inscribed on the top. మరి రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం పంపదలసినటువంటి ఆ లెటర్ కావచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఎన్వలప్ లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కవర్ లో పెట్టి పైన ద వర్డ్స్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అంటే మనం ఏమన్నా రాయాల్సింది పైన బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అనే అక్షరాలు పైన పెద్దగా రాయాల్సి ఉంటుంది టాప్ లో. నెక్స్ట్ the address of both the recipient as well as the sender must be written. మరి సెండర్ యొక్క అడ్రస్, నెక్స్ట్ రెసిపియంట్ యొక్క అడ్రస్. రెసిపియంట్ అడ్రస్ మీన్స్ టు అడ్రస్, సెండర్ అడ్రస్ మీన్స్ ఫ్రమ్ అడ్రస్. రెండు కూడా మనం లెటర్ మీద రాయాల్సి ఉంటుంది. The cover is then taken to the post office. It should be handed over to the clerk at the registration counter. Next, put the letter in the envelope and the words subscribed on the letter by registered post. Then the letter should be taken to the post office and post office తీసుకెళ్ళి it should be handed over to the clerk at the registration counter. మరి పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది? అక్కడ ఒక క్లర్క్ ఉంటాడు రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ దగ్గర. ఆ యొక్క లెటర్ తీసుకెళ్లి అతనికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. The clerk weighs it and informs us about the value of the stamp that should be affixed on the cover. నెక్స్ట్ మరి ఆ యొక్క క్లర్క్ ఏం చెప్తారు మనకు? ఆ యొక్క లెటర్ ని తీసుకొని వే చేయడం జరుగుతుంది బ్యాలెన్స్ మీద, దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉందో.
సో దాని యొక్క వెయిట్ ను బట్టి అతను ఎన్ని రూపాయల స్టాంప్స్ అంటించాలి, ఎంత మొత్తం స్టాంప్స్ అంటించాలో మనకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద మినిమం చార్జెస్ ఆర్ ₹25. మరి రిజిస్ట్రేషన్ లెటర్ పంపాలంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మినిమం చార్జెస్ ₹25 ఉంటుంది ఎవ్రీ 40 grams. The stamps should be bought and affixed accordingly, and once again the cover is handed to the registration clerk. మరి ఆ యొక్క దాని యొక్క వెయిట్ ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, స్టాంప్స్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ యొక్క పోస్ట్ ఆఫీస్ లో. వాటిని ఆ యొక్క కవర్ మీద అంటించి వన్స్ అగైన్ ద లెటర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద పోస్టల్ క్లర్క్. ఆ యొక్క క్లర్క్ దాన్ని మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. A receipt is given by the clerk and this should be kept safely till we come to know that the letter has reached the recipient. మరి అతను మరొకసారి అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు, ఒక వాళ్ళ యొక్క పోస్ట్ ఆఫీస్ బుక్ లో రిజిస్టర్ లో దానికి ఒక నెంబర్ ని అలాట్ చేసి అదే నెంబర్ సేమ్ నెంబర్ ని ఆ యొక్క లెటర్ మీద రాసి అదే నెంబర్ తో మనకు ఒక రిసిప్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ రిసిప్ట్ ని మనం ఏం చేయాలి, మరి చాలా జాగ్రత్తగా మన దగ్గర తీసుకోవాలి. ఎప్పటి వరకు మనం పంపిన లెటర్ అతనికి సేఫ్ గా రీచ్ అయింది అని తెలిసేంత వరకు ఆ యొక్క రిసిప్ట్ అనేది ఉంచుకోవాలి. ఒకవేళ సేఫ్ గా రీచ్ కాలేదనుకోండి, డిలే అయితే మనం పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు ఆ రిసిప్ట్ తోటి. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ లెటర్ సెండింగ్ బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ పోస్ట్, వాట్ ఈస్ రిజిస్టర్ పోస్ట్? రిజిస్టర్ పోస్ట్ ఈస్ ఏ sending a letter by registered post is a safe way. సో ఏంటిది, ఒక సేఫ్ గా రిజిస్టర్ పోస్ట్ అంటే ఏంది, ఉత్తరాలను పంపే ఉత్తరాలని సేఫ్ గా జాగ్రత్తగా పంపే ఒక విధానం. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ఫస్ట్ వి షుడ్ రైట్ ద లెటర్ ఆర్ వి షుడ్ పుట్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద ఎన్వలప్ అండ్ ద లెటర్స్ by registered post should be inscribed on the cover. Next to the recipient address and sender address, both addresses must be written on the cover. Then the letter should be taken to the post office and meet the postal clerk at the registration counter. It should be handed over to the clerk. The clerk weighs the letter and informs us how much postal stamp should be affixed on the cover. Next, we should buy the postal stamps at the concerned postal clerk and affix the letters according to him. Next, once again the letter should be handed over to the postal clerk. The postal clerk gives a receipt to us. The receipt should be kept until we come to know the recipient received the letter. This is the process of a letter sending by registered post. Okay, in the describing process we have learned two processes. The first one is preparing potato fry. The second one is sending a letter by registered post. Okay, thank you very much. Dear students, I teach you today another topic, another process in the describing a process, that is buying a mobile phone. Buying a mobile phone means mobile phone ను కొనుగోలు చేయడం ఎలా, మొబైల్ ఫోన్ ఏ విధంగా కొనాలి. ఓకే, మరి హ్యావ్ యు ఎవర్ బాట్ ఏ మొబైల్ ఫోన్? మీరు ఎప్పుడైనా మొబైల్ ఫోన్ కొన్నారా? మరి కొనే ముందు డైరెక్ట్ పోయి ఒకేసారి పోయి మొబైల్ ఫోన్ కొన్నారా? దానికంటే ముందు కొన్ని రోజుల ముందు ఎలాంటి ఫోన్ కొనాలి, తర్వాత ఎంత కాస్ట్ లో కొనాలి, ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలి అని ఆలోచించుకొని కొన్నారా, లేకపోతే డైరెక్ట్ వెళ్ళి మొబైల్ ఫోన్ కొన్నారా? మొబైల్ ఫోన్ కొనాలంటే ఖచ్చితంగా మనము కొన్ని రోజులు ఎంక్వైరీ చేస్తాము దాని గురించి. మనకు కొన్ని ఉంటాయి, అంబిషన్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి ఫోన్ కొనాలి, ఆ ఫోన్ కొనాలి, ఈ ఫోన్ కొనాలి. సో అవన్నీ మనము ఆ మైండ్ లో పెట్టుకొని ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్న ఫోన్ కొనాలని ఆలోచించుకొని షాప్కి వెళ్తాం. సో మనం అలాంటి ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం, బయింగ్ ఏ మొబైల్ ఫోన్.
See the textbook, page number 244. Whether we are buying something expensive like a motorbike or something small like a handbag, we often face some confusion. Which brand should we buy? Which color? How much should we spend? What features are looking for? మనం ఏదైనా కాస్ట్లీ వస్తువు కానీ ఏదైనా నార్మల్ వస్తువు కానీ కొనేటప్పుడు పలుమార్లు ఆలోచిస్తాం. కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మనకు, ఎలాంటిది కొనాలి, ఎంత కాస్ట్లో కొనాలి, తర్వాత మనం ఏ బ్రాండ్ కొనాలి, ఆ కలర్ ఎలా ఉండాలి, ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలని మనం ఇవన్నీ ఆలోచించే ఏదైనా వస్తువు కొనేటప్పుడు మనం ఆలోచించిన తర్వాతనే కొంటాము. సో హౌ మచ్ షుడ్ వి స్పెండ్? Given below is a paragraph describing the process how Keshav bought a mobile phone. మరి ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రాసెస్ లో కేశవ్ అనే వ్యక్తి మొబైల్ ఫోన్ ఏ విధంగా కొనుగోలు చేశాడో నేర్చుకుందాం. See the textbook, page number 244. Keshav wanted to buy a mobile phone but was a little confused because of the wide variety of phones available in the market. He therefore did a little research first. He asked his friends what phones they were using and what they would suggest. He asked about the features and cost. Next, he listed out the features he felt were important for his usage and the amount he planned to spend. For example, he wanted a phone with a long-lasting battery, 2GB RAM, and a big screen, but he did not mind if the phone was a little heavy or could support only one SIM. He then checked on the internet for the latest models and also compared a few models. At this point, he narrowed the choice to 2 models. Finally, he went to a replica shop and had a look at both the models. After having a discussion with the salesman, he bought the model he liked. Okay. Keshav wanted to buy a mobile phone but was a little confused because of the wide variety of phones available in the market. కేశవ్ అనే వ్యక్తి మొబైల్ ఫోన్ కొనాలనుకున్నాడు, కానీ అతనికి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఎందుకంటే మార్కెట్లో రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నా వీడియోస్ చాలా మోడల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మరి ఏ మోడల్ కొనాలి, ఎలా కొనాలని కన్ఫ్యూజన్ ఉందంట. మరి అతను ఏం చేసినట్ట, ఈ therefore did a little research first. కాబట్టి ఏం చేసినట్టు అతను దాని మీద కొద్దిగా పరిశోధన చేసిన మొత్తం. ఎలా అంటే he asked his friends what phones they were using and what they would suggest. మరి తన యొక్క ఫ్రెండ్స్ ని వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి మొబైల్స్ అన్ని కూడా చూసి మీరు ఏ మొబైల్ వాడుతున్నారు, ఎలా ఉంది అని వాళ్ళ యొక్క ఏంది ఒపీనియన్ తెలుసుకున్నామన్నమాట. దాని యొక్క ఫీడ్బ్యాక్, ఆ మొబైల్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని తెలుసుకున్నామన్నమాట. తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేసాడు, ఈ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద ఫీచర్స్ అండ్ కాస్ట్. అంటే ఆ మొబైల్ వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి ఫోన్ లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క కాస్ట్ ఏంటి, అవన్నీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నాడు. సో next he listed out the features he felt were important for his usage, the amount he planned to spend. దాని తర్వాత తన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుల్లో ఏ మోడల్ వస్తుంది, తనకు కావాల్సినటువంటి ఫీచర్స్, తనకు నచ్చినటువంటి ఫీచర్స్ ఎంత కాస్ట్ వస్తున్నాయో అలా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మొబైల్ చూసి ఒక లిస్టే రాసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he wanted a phone with a long lasting battery, 2GB RAM and a big screen. అతను ఏమనుకున్నట, బ్యాటరీ అనేది చాలా ఎక్కువ కాలం కావాలి, అంటే ఛార్జింగ్ అనేది ఎక్కువసేపు ఉండాలి, నెక్స్ట్ 2GB ర్యామ్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ బిగ్ స్క్రీన్ ఉండాలి. ఈ ఫీచర్స్ అన్ని తను కోరుకున్నామాట. బట్ he did not mind if the phone was a little heavy or could support only one SIM. మరి ఈ ఫీచర్స్ ఉండాలి, మరి ఫోన్ కొద్దిగా హెవీ వెయిట్ ఉన్నా సరే పర్వాలేదు, ఒకటే సిమ్ కు సపోర్ట్ చేసినా పర్వాలేదు అనుకున్నామాట. సో he then checked on the internet for the latest models and also compared a few models. మరి తను అనుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఏంటి
ఆ కాస్ట్ లో ఏ ఫోన్ కావాలనే ఫీచర్స్ రాసి పెట్టుకుంది కదా, ఆ ఫీచర్స్ ఉన్నటువంటి మొబైల్స్ ని ఇంటర్నెట్ కి వెళ్ళి వాటిని చెక్ చేసిండు, ఆ మోడల్స్ ని కంపేర్ చేసుకుని ఇంటర్నెట్ లోనే. అట్ దిస్ పాయింట్ ఈ నారోడ్ ద చాయిస్ టు 2 మోడల్స్. మరి ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ గా ఒక 2 మోడల్స్ మీద అతను కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫైనల్లీ ఈ వెంట్ టు ఏ రెప్యూటెడ్ షాప్ అండ్ హ్యాడ్ ఏ లుక్ ఎట్ బోత్ ద మోడల్స్. దాని తర్వాత ఒక పెద్ద షాప్ కి వెళ్తాడు, వెళ్ళి ఆ 2 మోడల్స్ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తాడు, ఆ 2 మోడల్స్ తెప్పించుకొని చూస్తాడు. ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ ద సేల్స్ మ్యాన్ హీ బాట్ ద మోడల్ లైక్. మరి ఆ 2 మోడల్స్ తెప్పించుకొని ఆ సేల్స్ మ్యాన్ తో డిస్కస్ చేస్తాడు, ఈ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఎలా ఉంటుంది, దీని కాస్ట్ ఏంది, దీని ఫీచర్స్ ఏందని ఆ రెండింటి గురించి చెక్ చేసుకుని చివరికి తనకు నచ్చినటువంటి ఒక మోడల్ తీసుకుంటాడు. ఈ విధంగా అతను కేశవ్ అనే వ్యక్తి మొబైల్ ఫోన్ ని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఎలా కొన్నాడు? ఫస్ట్ అతను he asked his friends what phones they were using and what are the features are there and what are the cost of the phone. అవన్నీ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా అతనికి నచ్చినటువంటి ఫీచర్స్ ఏంటంట, 2GB ర్యామ్ అండ్ వైడ్ స్క్రీన్, లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్యాటరీ. అవి ఆ ఫీచర్స్ ని పక్కన పెట్టుకున్నాడు. నెక్స్ట్ ఆ ఫీచర్స్ ఉన్నటువంటి మొబైల్స్ ఏం చేసిండు, ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి వాటిని సెర్చ్ చేయడం చూసిండు, లేటెస్ట్ మోడల్స్ ఏమన్నా ఆ ఫీచర్స్ తోటి. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్ లో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని పరిశీలించిన తర్వాత ఈ కంక్లూజ్ ద 2 మోడల్స్, 2 మోడల్స్ ని కంక్లూడ్ చేసుకోండి. ఆ 2 మోడల్స్ దృష్టిలో వాటిని నోట్ చేసుకొని he went to the reputed shop and asked the about 2 models. After discussion with the salesman about the 2 models, he concluded for only 1 model and buy it. షాప్ కి వెళ్ళిన తర్వాత 2 మోడల్స్ తెప్పించుకొని వాటిని చెక్ చేయడం జరిగింది. చెక్ చేసిన తర్వాత రెండింటి కాస్ట్ గురించి వాటి యొక్క ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసిండు. చివరికి తనకు నచ్చినటువంటి ఒక మొబైల్ ఫోన్ ని తీసుకోవడం జరిగింది. దస్ కేశవ్ బాట్ ఏ మొబైల్ ఫోన్. ఇప్పుడు మనకు మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఆన్లైన్ లోనే దొరుకుతుంది, మొత్తం ఇంటికి మనం ఆర్డర్ పెట్టుకుని తీసుకొస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ. డియర్ స్టూడెంట్స్, today's our topic name is applying for a passport. Applying for a passport in describing a process. Actually our question name is describing a process. It is the 16th question in our model paper. It has 4 marks. In our textbook, total we have 14 processes are there. In the previous 2 classes, we have completed 2 processes. They are first one. What is the first one? Preparing potato fry. Preparing potato fry. The second one is sending a letter by registered post. Okay. The third one is applying for a passport. Applying for a passport. What is passport? Do you know about passport? A passport is an official document. It is issued by the government of India for certifying a citizenship and identity of a person, to giving authority to travel to any other foreign countries and return. Passport is a official document. It is given by God of India, Central Government of India. Okay, understand? So, how do we get a passport? How to apply it? Today, we shall learn about applying for a passport. Okay? Okay, students, see the textbook, page number 244. See the textbook, the page number 244. Applying for a passport. A passport is an official document issued by the government of India, certifying the identity and citizen of the person and entitling him to travel to foreign countries and return.
పాస్పోర్ట్ అనేది ఏంది ప్రభుత్వం, భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఒక అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. ఎందుకు ఇస్తారు ఇది? మన యొక్క సిటిజన్షిప్ ని, మన యొక్క ఐడెంటిటీని సర్టిఫై చేస్తూ ఇతను ఫారెన్ కంట్రీస్ వెళ్ళొచ్చు అండ్ అక్కడి నుంచి రావచ్చు అని ఒక ఇచ్చే, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఒక సర్టిఫైడ్ కాపీ అన్నమాట. సో the process of getting a passport was quite difficult till a few years ago, but it has become considerably easy now. Okay, once upon a time getting a passport is very difficult in the offline process. So but now it is very easy to get a passport on the online process. Now it is in online process. Okay, so given below is the process that must be followed by Indian citizens to get a passport. Okay, applying for a passport online. మన పాస్పోర్ట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో నేర్చుకుందాం. అప్లైయింగ్ ఫర్ ఏ పాస్పోర్ట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ ఆఫ్లైన్ బట్ ఈజీ ఆన్లైన్. మరి ఆఫ్లైన్ కంటే ఆన్లైన్ లో పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయడం అనేది చాలా చాలా ఈజీ. The applicant should go to the Passport Seva website first. He should fill the user registration form carefully and click on register. The applicant will then reach applicant home page. He should click on the link apply for a fresh passport. The form contains details of name, place and date of birth, gender, marital status, educational qualifications, identification marks and Aadhaar card number, so on. మరి ఫస్ట్ మనము ఆన్లైన్ లో పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనం ఇంటర్నెట్ సెంటర్లో, లేకపోతే మన కంప్యూటర్లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి, ఇంటర్నెట్ లో మరి ఎక్కడ పాస్పోర్ట్ సేవా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాలి. మనం పాస్పోర్ట్ సేవా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేయాలి? మనము యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని కేర్ఫుల్ గా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ సేవా వెబ్సైట్ లో యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని మనం కేర్ఫుల్ గా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత రిజిస్టర్ అనే బటన్ ని నొక్కాలి. దాని తర్వాత ద అప్లికెంట్ విల్ దెన్ రీచ్ అప్లికెంట్ హోమ్ పేజ్. యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ మీద మనం రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనము హోమ్ పేజ్ లోకి వెళ్తాం. దాని తర్వాత యూ షుడ్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అప్లై ఫర్ ఏ ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్. మరి హోమ్ పేజ్ లో మనము ఒక లింక్ ఉంటుంది, అప్లై ఫర్ ఏ ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. The form contains details of name, place and date of birth, gender, marital status, educational qualifications, identification marks and Aadhaar card number. మరి ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఉంటాయంటే మనకు నేమ్, అప్లికెంట్స్ నేమ్, ప్లేస్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్, మ్యారిటల్ స్టేటస్, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ అండ్ ఆధార్ నంబర్. ఇవన్నీ కూడా మనము ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. An ARN number. ARN means acquirer reference number is generated when the form is submitted. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ఫామ్ ని సబ్మిట్ కొడితే మనకు ఒక ARN నంబర్, ARN మీన్స్ acquirer reference number అనేది మనకు జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. So next the applicant must book an appointment at the Passport Seva Kendra depending on the availability of dates. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? మనము ఈ యొక్క ఫామ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ లోనే. ఓకేనా? మనకు అపాయింట్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు అవైలబిలిటీ డేట్స్ అక్కడ రష్ బట్టి మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. A fee of ₹1500 is charged for booking an appointment. ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంటే ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది? ₹1500 మనకు ఛార్జ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆన్లైన్ పే చేసేయాలి అమౌంట్. On the appointed day, the applicant must go to the passport office with all the original documents, self-attested photostat copies and the passport form with a photo pasted on it.
మరి అపాయింటెడ్ డేట్ నాడు మనము ఈ ఫామ్ నింపినాము ఆన్లైన్ లో, ఆ ఫామ్ ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని దాని మీద ఒక ఫోటో, పాస్పోర్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మన యొక్క అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్, దాంతో పాటు జిరాక్స్ కాపీస్ కూడా ఒక సెట్, ఆ జిరాక్స్ కాపీస్ మీద కూడా మనం సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ చేసుకొని కరెక్ట్ గా ఏదైతే డేట్ మనకి అలర్ట్ కావడం జరిగిందో అపాయింట్మెంట్ డేటు, ఆ డేట్ నాడు పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మనకు సమీపంలో ఏదంటే మనకు అక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం తీసుకొని. సో ద ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ చెక్డ్, a photograph is taken and biometric information taken. The person will be interviewed briefly. మరి పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రంలో మన యొక్క ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసి మన ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటారు. మన యొక్క బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ యొక్క తంబు, ఐరిస్, ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం తీసుకుంటారు. మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత మన ఇంటర్వ్యూ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. బ్రీఫ్ గా ఇంటర్వ్యూ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. An acknowledgement slip is given after completion of the interview. They will give a acknowledgement receipt also. Within a day or two, police verification takes place at the address given. మన ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు తర్వాత కానీ 2 రోజుల తర్వాత కానీ పోలీస్ వాళ్ళ మన ఇంటికి వెరిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది. In a few days, the applicant receives the passport. పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు కొన్ని రోజుల్లో పాస్పోర్ట్ అనేది మనకు పోస్ట్ లో, రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ లో పంపించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ పాస్పోర్ట్, అప్లయింగ్ ఏ పాస్పోర్ట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్? I once again repeat the process. First of all, what to do? Applying for what to do? Passport apply చేయాలంటే ఏం చేయాలి? First we go to the internet center and internet center దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ సేవా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఫిల్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్, దాన్ని రిజిస్టర్ అనే దాని మీద బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మేము హోమ్ పేజ్ లోకి వెళ్తాం. అక్కడ ఏం చేయాలి? హోమ్ పేజ్ లో మనం అప్లై ఫర్ ఏ ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ అనే లింక్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఆ యొక్క ఫామ్ లో నేమ్, ప్లేస్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్, మ్యారిటల్ స్టేటస్, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్, ఆధార్ నంబర్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో. అప్పుడు మనకు ARN నెంబర్, ARN మీన్స్ అక్వైరర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది, జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దాని తర్వాత మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్ ని బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. We have to book an appointment on online. The charges for appointment is rupees 1500 charges. ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకున్నామంటే 1500. On the appointed day, we must go to the passport seva office with all the original certificates and Xerox copies and application form and a passport size photo. There we will be interviewed briefly and our original certificates checked by the officials and our biometric information and photograph also be taken. Okay? After day or 2 days, police verification takes place. After completion of the police verification, we will get passport within few days. This is the process of getting a passport. Okay? Understand? Thank you. Hi students. Today we shall learn another describing a process, another process, that is drawing cash from ATM. Drawing cash from ATM. In the previous classes, we have completed 4 processes. We have total 14 processes in our textbook. In the previous classes, we have completed 4 processes. Now, I teach you 5th one. That is drawing cash from ATM. Have you ever been to ATM? మీరు ఎప్పుడైనా ATM సెంటర్కి వెళ్ళారా? Have you ever withdrawn the cash from the ATM?
మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫాదర్తో కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో కానీ ఎప్పుడైనా ఏటీఎంకు సెంటర్కి వెళ్ళి క్యాష్ డ్రా చేయడం చేశారా? సో వాట్ ఈస్ ఏటీఎం కార్డ్? ఏటీఎం కార్డ్ అంటే ఏంటి? ఇంతకు హూ ఇష్యూడ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద బ్యాంకర్స్. దాన్ని బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏటీఎం కార్డ్? ఏటీఎం కార్డు ఉండడం వల్ల మనకు లాభం ఏంటి అంటే, ఏటీఎం కార్డు ఉంటే మనం బ్యాంక్ వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండానే క్యాష్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళి. ఓకే, ఏటీఎం కార్డ్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఆల్సో. దాన్ని మనం డెబిట్ కార్డ్ అని కూడా పిలుస్తాం ఏటీఎం కార్డ్ని. ఓకే, టుడే I shall teach you how to draw cash from the ATM. ATM నుంచి వెళ్ళి మనము క్యాష్ ని ఏ విధంగా డ్రా చేస్తామో తెలుసుకుందాం. ఓకే, మరి చూద్దాం ఒకసారి. సీదా టెక్స్ట్ బుక్ అంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది ఉండవు. యాక్చువల్లీ మనకు 14 ప్రాసెసెస్ ఉంటే అందులో టెక్స్ట్ బుక్ మోడల్స్ ఓన్లీ 4. మిగతా రిమైనింగ్ 10 మొత్తం కూడా మనకు ఎక్సర్సైజ్. ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళి చెప్తున్నాను అనమాట. అవి మెటీరియల్ ఉంటాయి మనకు ఆన్సర్స్. ఓకే, దాన్ని మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ కూడా మీకు ఈ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్లో నేను పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మీకు యూట్యూబ్లో కూడా చూడొచ్చు మీరు దీన్ని ఈ యొక్క ఇమేజ్ని. ఓకే, యాజ్ వి రీచ్ ద ఏటీఎం సెంటర్ ఫస్ట్ we have to put the debit card in the slot for authentication. After which languages would be screened? We have to select the language option and enter our PIN covering the pad such that the digits typed are not visible to the others. Then we have to press withdrawal option from transaction options displayed. After that, we have to mention the type of account we have. Then we press the amount in figures and select yes if it is the right amount. Then we collect cash from the dispenser slab. We have to collect the receipt and also our ATM card. Thus our transaction comes to an end. మరి ఏటీఎంకి వెళ్ళి మనం క్యాష్ డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వేర్ డు వి గో? We need to go to the nearest ATM center. As we reach the ATM center, first we have to put the debit card in the slot for authentication. మరి ATM center కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనము? We put the ATM card or debit card in the slot. మరి ATM మిషన్ మనకు ఒక స్లాట్ ఉంటుంది. డెబిట్ కార్డు మనము ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక స్లాట్ ఉంటుంది. ఆ స్లాట్ లో ఏటీఎం కార్డు మనము ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దానికి ఉన్నటువంటి చిప్ ఉంటుంది ఒకటి. ఆ చిప్ అనేది ఇన్సైడ్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఏటీఎం లోకి ఇన్సర్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి దాన్ని సరిగ్గా. సో ఆఫ్టర్ విచ్ లాంగ్వేజెస్ వుడ్ బి స్క్రీన్, వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్స్ and enter our PIN covering that pad such that the digits typed are not visible to others. Next ATM కార్డ్ ని ఆ స్లాట్ లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆ యొక్క కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద మనకు ఆ లాంగ్వేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంటాయి. హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు అని. సో మనము వి చూస్ ద లాంగ్వేజ్ వి లైక్. మనకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ అక్కడ మనకి ఏదైతే కన్వీనియన్స్ ఉంటుందో ఆ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఎంటర్ ద పిన్ నెంబర్. మనకు ప్రతి ఒక్క ఏటీఎం కార్డ్ కి ఒక పిన్ నెంబర్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అలాట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత మనము ఏటీఎం సెంటర్ లో కూడా దాన్ని పిన్ నెంబర్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్ కనెక్ట్ ఉంటుంది. అది ఆ యొక్క ఓటీపీ తోటి మనము వీ కెన్ చేంజ్ ద పిన్ నెంబర్ ఎనీ టైం. ఓకే, ఆ యొక్క పిన్ నెంబర్ అనేది సీక్రెట్ నెంబర్. ఆ ఏటీఎం కార్డు మీద రాయొద్దు. వాళ్ళ మనకు ఒకటి ఏటీఎం కార్డుకి సంబంధించిన పిన్ నెంబర్ మనకు ఒకటి రిసిప్ట్ లో ఇస్తారు. దాన్ని మనము చూసుకోవాలి, దాన్ని చించి పడేసేయాలి, ఎవరికి కూడా ఇవ్వద్దు అనమాట. సో పిన్ మన ఏటీఎం కార్డు మీద కూడా రాయొద్దు. అది సీక్రెట్ కూడా అనమాట, ఎవరికి కూడా చెప్పొద్దు అనమాట. డోంట్ రివీల్ దట్. సో
దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెస్ విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే. పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు అక్కడ ఆ యొక్క స్క్రీన్ మీద మనకు డిస్ప్లే అవుతుంటాయి, క్యాష్ విత్ డ్రానా, నెక్స్ట్ లేకపోతే డిపాజిటా, ఆ యొక్క ఆప్షన్స్ లోకి మనం విత్డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి విత్డ్రా ఆప్షన్ ని చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ వీ హ్యావ్. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఆ యొక్క అకౌంట్ టైప్ ను చూజ్ చేసుకోవాలి. అకౌంట్ టైప్ అనేది అక్కడ మనకు కరెంట్ అకౌంటా, సేవింగ్ అకౌంటా అడుగుతుంది. మనకి ఏది అకౌంట్ ఏంటో మనకి చాలా వరకు సేవింగ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఆ యొక్క అకౌంట్ టైప్ ని కూడా మనము అక్కడ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దెన్ వి ప్రెస్ ద అమౌంట్ ఇన్ ఫిగర్స్ అండ్ సెలెక్ట్ ఎస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ అమౌంట్. దాని తర్వాత మనకు ఎంత అమౌంట్ మనం డ్రా చేస్తున్నామో ఆ యొక్క అమౌంట్ ని ఫిగర్స్ లో టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కీప్యాడ్ సహాయంతో మనము ఆ యొక్క అమౌంట్ ని టైప్ చేసి దాని తర్వాత అది మళ్ళీ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. కన్ఫర్మ్ అయితే మనకు ఆ టైప్ చేసిన అమౌంట్ మనము కరెక్ట్ అయితే ఒకసారి చూస్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకొని కరెక్ట్ అయితే ఎస్, లేకపోతే మళ్ళీ నో అని కొట్టి మళ్ళీ రాంగ్ ఎంటర్ అయినట్లయితే మళ్ళీ అనదర్ అమౌంట్ ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం. సో దెన్ వి కలెక్ట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ద డిస్పెన్సర్స్ లా. మరి ఎస్ అనే ఆప్షన్ నొక్కిన తర్వాత మనం కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఆ యొక్క క్యాష్ అనేది ఆ క్యాష్ డిస్పెన్సర్ ఉంటుంది, అంటే ఏటీఎం కి కొద్దిగా బాటమ్ సైడ్, అంటే కంప్లీట్ గా బాటమ్ కాకుండా కొద్దిగా మన యొక్క హ్యాండ్ లెవెల్లో ఉంటుంది డిస్పెన్సర్. ఆ యొక్క డిస్పెన్సర్ నుంచి వెళ్ళి అమౌంట్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. సో కలెక్ట్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద డిస్పెన్సర్. సో we have to collect the receipt and also our ATM card. దాని తర్వాత మనము ఆ యొక్క ఏటీఎం కార్డు యొక్క ఇంకో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు రిసీట్ ఉంటుంది, రిసీట్ సంబంధించి ఉంటుంది. మనం రిసీట్ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకుంటే రిసీట్ వస్తుంది, లేకపోతే అదేం రాదన్నమాట. ఆ రిసీట్ ఒకవేళ చూజ్ చేసుకుంటే రిసీట్ తీసుకోవాలి. దాంతో పాటు మనకి ఏటీఎం కార్డుని కూడా మళ్ళీ మనం రిటర్న్ తీసుకోవాలి, అక్కడే పెట్టి వెళ్ళద్దు. సో దస్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ కమ్స్ టు అన్ ఎండ్. ఈ విధంగా మన యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ అనేది బ్యాంక్ వెళ్లకుండానే కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ విత్డ్రాయింగ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ద ఏటీఎం. సో ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఇన్సర్ట్ ద డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ ఏటీఎం కార్డ్, ఇన్సర్ట్ ద డెబిట్ కార్డ్ అండ్ ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్ ద ఏటీఎం సెంటర్, ఏటీఎం మిషన్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనము మన యొక్క డెబిట్ కార్డ్ లేదా ఏటీఎం కార్డ్ ని ఏటీఎం మిషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఆ యొక్క లాంగ్వేజెస్ అనేవి స్క్రీన్ మీద మనకు డిస్ప్లే అవుతుంటది, వాటిలోకి వెళ్ళి మన కన్వీనియంట్ లాంగ్వేజ్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ద పిన్ నెంబర్. మనకు సపరేట్ గా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పిన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఏటీఎం కు, ఆ యొక్క పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్. పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు విత్డ్రా, మన క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూజ్ అకౌంట్ టైప్. అకౌంట్ టైప్ అంటే మన సేవింగ్ కరెంట్, ఆ అకౌంట్ టైప్ ని కూడా చూస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ద అమౌంట్. మనకు కావాల్సిన అమౌంట్ ని మనము ఫిగర్స్ రూపంలో చూస్ చేసుకో, టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది కీప్యాడ్ తోటి. ఫైనల్లీ కలెక్ట్ ద క్యాష్ ఫ్రమ్ ద డిస్పెన్సర్. క్యాష్ ని మనం డిస్పెన్సర్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా లాస్ట్ మనము మన ఏటీఎం కార్డ్ రిసిప్ట్ ని కూడా తీసుకొని క్యాన్సల్ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ వచ్చేసి అందులోంచి we can come out from the ATM. This is the process of withdrawing cash from ATM. Okay, thank you students, thank you very much. Dear students, today we are going to learn how to get an Aadhaar card. How to get an Aadhaar card. ఈరోజు మనము ఆధార్ కార్డును ఏ విధంగా పొందాలో మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. సో ఆధార్ card is very very important nowadays for any government service and for the purpose of opening bank account, for the purpose of opening a bank account. Next, ration card, applying for a ration card, and some many services
ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 నీడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్. ఇది లేకపోతే మనకి ఈరోజు ఇండియాలో మనం చాలా చాలా పనులు మనం చేసుకోలేము అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆధార్ కార్డ్. ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. It is issued by the government of India. So it has 12 digit numbers. It has 12 digit numbers. So where do we get this card? Where do we get this card? So if we want an Aadhaar card, we simply go to the Me Seva Center and apply for it. There is some process. So today I shall teach you the process how to get an Aadhaar card. Okay. First of all, I read the passage and later I explain you. Students, listen the passage carefully. Aadhaar card is a unique identification, a 12-digit random number that serves as a proof of identity and address for Indian individual. First of all, we have to visit Aadhaar Enrollment Center anywhere in India with an identity and address proof. We can get free Aadhaar card application form at the center itself. After filling the relevant form with the requisite details, we have to submit it to the counter clerk. At the time of enrollment, our photo and fingerprints and iris scan will be taken. After enrollment is over, we will receive an acknowledgement slip. The information provided by us will be verified before issual of Aadhaar card. On successful verification, we will first receive an SMS and later, after a few days, our Aadhaar card will be printed and sent to our address through post, registered post. Now, I explain. Aadhaar card is a unique identification, a 12-digit random number. Aadhaar card is a unique identification. It has 12 digit number. 12 అంకెలతోటి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు కార్డే ఆధార్ కార్డ్. It serves as a proof of identity and address for Indian individual. It is considered for the purpose of ID proof and address proof throughout the India. భారతదేశం మొత్తం కూడా ఇది మనకు ఐడి ప్రూఫ్ గా అడ్రస్ ప్రూఫ్ గా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళినా కానీ మనకి ఇది చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, we have to visit Aadhaar Enrollment Center anywhere in India with an identity and address proof. First of all, we should visit an Aadhaar Enrollment Center with an address proof and identity proof. Address proof and ID proof. We should visit an Aadhaar Enrollment Center with address proof and ID proof. Next, we can get free Aadhaar card application form at the center itself. So, in the Aadhaar Enrollment Center, we will get free Aadhaar application form, and after filling the relevant form with the requisite details, we have to submit it to the counter clerk. After taking the application form, we need to fill all the relevant details such as name, father name, gender, next date of birth, address, so etc. details should be filled in the application form and submit the application form to the counter clerk. At the time of enrollment, our photo and fingerprints and iris scan will be taken.
At the time of enrollment, they will take our photograph and biometric information, means fingerprints and our iris scan will be taken at the counter. After enrollment is over, we will receive an acknowledgement slip. After completion of the enrollment, they will give a acknowledgement slip. They will give a acknowledgement slip. The information provided by us will be verified before issual of Aadhaar card. మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఆధార్ ఇష్యూ చేసేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో యుఐడిఐ ఉంటుంది. యుఐడిఐ వాళ్ళు మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఆధార్ ను పంపించడం జరుగుతుంది. ఆన్ సక్సెస్ఫుల్ వెరిఫికేషన్ we will first receive an SMS and later after a few days our Aadhaar card will be printed and sent to our address through post. మరి ఆ యొక్క వెరిఫికేషన్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will get an SMS to our mobile phone. After within few days we will get Aadhaar card by the registered post. ఫస్ట్ మనకు SMS రావడం జరుగుతుంది. SMS అయిపోయిన తర్వాత SMS వచ్చిన కొద్ది రోజుల తర్వాత మనకు ఆధార్ కార్డు, ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు మనకు రిజిస్టర్ పోస్ట్ లో పంపించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ an Aadhaar card. Okay, students, once again I will explain you. First of all, we visit Aadhaar enrollment center. We visit Aadhaar enrollment center with address proof, any address proof and ID proof. Next, fill the Aadhaar application form. Next, submit the application form at the counter clerk. Next, photo and fingerprints and iris will be taken at the counter. Next, receive an acknowledgement slip. దాని తర్వాత మనం స్లిప్ తీసుకోవాలి. After few days we will get an SMS. Next, after few days we will get an original Aadhaar card by the registered post. This is the process of getting an Aadhaar card. Thank you, students. Thank you very much. Dear students, today we are going to learn how to make tea and filter coffee. How to make tea and filter coffee. Tea. And every morning, almost everyone, అసలు మనకు టీ లేకపోతే మనం ఉండలేం. టీ కానీ కాఫీ కానీ ఏదో ఒక అలవాటు మనకు ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది. సో మరి మీరు మీ బ్రదర్స్ కానీ ఇంకెవరికైనా మీ కజిన్స్ కానీ టీ కానీ కాఫీ కానీ ఎలా తయారు చేయాలో ఏ విధంగా నేర్పిస్తారు. Today I teach you how to make tea and how to prepare filter coffee. Okay? First, I read the passage and next I explain the process. Listen to the passage carefully. Making tea is probably the most frequently performed activity in any household. First, I advised my brother to take a kettle with the required quantity of water and put on a stove. In a few minutes, the water starts boiling. Then, tea leaves of suitable quantity is added to the boiling water. In a short while, the tea decoction gets ready. After filtering it, hot milk and the desired quantity of sugar are added to the decoction. The contents are stirred till the sugar gets dissolved in it.
Finally, the delicious tea is ready. So, tea is probably the most frequently performed activity in any household. మరి మన ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? టీనే ఇస్తాం. ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా చుట్టాలు వచ్చినా మనం ఉదయం లేవగానే కూడా మనము టీ తాగకుండా ఉండేది. దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఇది రెగ్యులర్గా చేసే యాక్టివిటీ. సో మరి ఫస్ట్ I advised my brother to take a kettle with the required quantity of water put on stove. మరి ఫస్ట్ మీరు ఈ బ్రదర్కి టీ ఏ విధంగా పెట్టాలని నేర్పిస్తారు. ఫస్ట్ అతనికి ఏం చెప్తారు? ఒక కెటిల్ తీసుకొని అందులో మీకు రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ వాటర్ తీసుకొని ఆ కెటిల్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? మరి స్టవ్ మీద పెట్టి హీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, in a few minutes the water starts boiling. మరి కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఏమైతుంది? ఆ ఫ్లేమ్ కు వాటర్ ఇట్ గెట్స్ టు బాయిలింగ్, ఇట్స్ గెట్స్ టు రెడీ బాయిలింగ్. అది మనకు బాయిల్ కావడానికి సిద్ధమవుతుంది. దెన్ టీ లీవ్స్ ఆఫ్ సూటబుల్ క్వాంటిటీ ఈస్ యాడెడ్ టు ద బాయిలింగ్ వాటర్. దెన్ యాడ్ ద టీ పౌడర్ టు ద బాయిలింగ్ వాటర్. ఆ యొక్క మనం మరుగుతున్న నీటికి టీ పౌడర్ ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ ఏ షార్ట్ వైల్ ద టీ డికాక్షన్ గెట్స్ రెడీ. మరి కొద్దిసేపట్లోనే ద డికాక్షన్ అనేది మనకు రెడీ అవుతుంది. డికాక్షన్ అంటే బ్రౌన్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది అన్నమాట ఆ యొక్క వాటర్ మొత్తం. ఆఫ్టర్ ఫిల్టరింగ్ ఇట్, హాట్ మిల్క్ అండ్ ద డిజైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ యాడెడ్ టు ద డికాక్షన్. నెక్స్ట్, when the decoction ready, the decoction separate into the another vessel and required amount of sugar and required quantity of milk to added to the decoction. The contents are stirred till the sugar gets dissolved in it. Mix the contents until the sugar dissolves. ఆ యొక్క షుగర్ మొత్తం కరిగేంత వరకు దాన్ని మనము స్పూన్ తోటి డిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్లీ ద డెలిషియస్ టీ ఇస్ రెడీ. చివరిగా మనకు రుచికరమైనటువంటి టీ అనేది సిద్ధమవుతుంది. టీ తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనకు కెటిల్ కావాలి, వాటర్ కావాలి, టీ పౌడర్ కావాలి, మిల్క్ కావాలి, షుగర్ కావాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ టేక్ ఏ కెటిల్ విత్ ద required quantity of water and put on a stove. Okay. Next, when the water boils to ready, when it gets to boil ready, we need to add tea powder, the required amount of tea powder. In a few minutes, the decoction ready. కొద్దిసేపు మనకు డికాషన్ సిద్ధమవుతుంది. నెక్స్ట్, separate the decoction into the another vessel. Add a required quantity of milk and a required quantity of sugar, and mix the contents with a spoon. The delicious tea is ready. This is the process of making tea. Next, another one, preparing filter coffee. మరి టీకి మనకి కెటిల్ తీసుకున్నాం. కాఫీ తయారు చేసుకోవాలంటే మనకు పెర్కులేటర్నే ఫిల్టర్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ వాటర్, నెక్స్ట్ కాఫీ పౌడర్, మిల్క్, షుగర్. ఇక్కడికి మనకు కాఫీకి టీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కెటిల్లో, ఇక్కడ పెర్కులేటర్లో. ఇక్కడ టీ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాం మనము, ఇక్కడ కాఫీ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాం. మిగిలిన వాటర్, మిల్క్, షుగర్ these are all same ingredients. Okay, so how to prepare filter coffee? First of all, I explain you. I read the passage. Listen the students carefully. Preparing filter coffee needs several steps. At first, I advised my brother to select best quality ground coffee powder. Then put it in the filter cover with porous sieve. Now boil the required quantity of water. Then pour the boiled water in the upper vessel.
Next, cover the filter with a lid and leave for 10 to 15 minutes. Meanwhile, boil the required quantity of milk. Now the decoction percolates in the lower vessel. Then pour the decoction in a separate vessel. Add sufficient milk to the liquid till it turns into brown color. Finally, add sugar according to your taste and liking. Now, the fresh filter coffee is ready to refresh you. Coffee తయారు చేయాలి ఏం చేయాలి? First, you advise to your brother, take a filter. For preparing tea, we need to take a separate vessel. It is called percolator or filter. Then filter gaane percolator gaane pistar. It's a two chambers vessel. It is a two chambers vessel. ఆ యొక్క vessel లో upper chamber, lower chamber ఉంటుంది. Upper chamber contains small pores. It is for the holes for filtering the coffee into the lower vessel. ఫస్ట్ పైన అప్పర్ వెసల్ లో దానికి ఏముంటాయంటే హోల్స్, స్మాల్ హోల్స్ ఉంటాయి. అది దేనికంటే పైన ఉన్నటువంటి మన పైన ఏదైతే మన కాఫీ పౌడర్ ని హాట్ వాటర్ వేసినప్పుడు ఆ రెండు ఫిల్టర్ అయ్యి కిందికి పోవడానికి దానికి వెసల్స్ కు ఆ యొక్క వెసల్ స్మాల్ హోల్స్ లేదా పోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ లోయర్ వెసల్ అనేది కొద్దిగా పెద్ద సైజ్ లో ఉంటుంది. అప్పర్ వెసల్ అనేది స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటుంది. లోయర్ వెసల్ మొత్తం ఆ యొక్క డికాషన్ మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఏ సపరేట్ వెసల్ అనమాట. సపరేట్ పాత్ర, దానికి కాఫీ తయారు చేసుకోవాలంటే సపరేట్ పాత్ర ఉంటుంది. సో మరి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ టేక్ ద desired quantity of coffee powder into the percolator and pour the hot water into the upper vessel and put a lid on the filter. Next, leave the filter for few minutes. Next, meanwhile, boil the milk on stove. Next, after few minutes, the coffee decoction gets ready into the lower vessel. Next, separate the coffee decoction into the another vessel and add the required quantity of milk and sugar. The process is ready. Mix the contents well with a spoon until the sugar dissolves. This is the process of preparing filter coffee. Okay? టీ చేసుకోవడానికి మనకి ఏం కావాలి? kettle, water, tea powder, milk, sugar. For the preparing filter coffee, need a percolator, water, coffee powder, milk and sugar. Water, milk, sugar, the ingredients are same for the making tea and filter coffee. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కెటిల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పెర్కోలేటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ టీ పౌడర్, ఇక్కడ కాఫీ పౌడర్. ఆ రెండు మాత్రమే డిఫరెన్స్, మిగిలినవి కూడా మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ టీ అండ్ ప్రిపేరింగ్ ఫిల్టర్ కాఫీ. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డియర్ స్టూడెంట్స్, టుడే our topic name is getting a driving license. Our topic name is getting a driving license in describing the process. Okay, what is driving license? Who issued it? Driving license is an official document for certifying a person is eligible for drive a motorbike or అదర్ మోటార్ వెహికల్స్. బట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అంటే ఏంటి? డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అంటే ప్రభుత్వం చేత అధికారికంగా ఇవ్వబడే ఒక లైసెన్స్ అన్నమాట. దేనికోసం? అది
ఫలానా వ్యక్తి ఈ యొక్క కార్ని కానీ లేకపోతే మోటార్ వెహికల్ కానీ ఇంకా ఏదైనా వాహనాన్ని కానీ నడపడానికి ఇతను ఎలిజిబుల్, ఇతను అర్హుడు అని సూచించే ఒక నియామక పత్రమే, ఒక అర్హత పత్రమే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. సో దాన్ని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? హూ డస్ ఇట్ ఇష్యూ? ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ RTA ఆఫీస్. It works under the state government. The state government ఆధ్వర్యంలో నడిచబడే ఒక రోడ్డు రవాణా సంస్థ అనమాట. దాని చేత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. మరి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ గెట్టింగ్ ఏ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గురించి మనం ఈరోజు మన యొక్క టాపిక్ లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, dear students, please listen the passage carefully. A driving license is an official document certifying that the holder is suitably qualified to drive a motor vehicle or vehicles. In India, two kinds of licenses are there. They are the first one learner's license and the second one permanent license. A learner's license is essential for obtaining a permanent license. The minimum age to apply for a permanent license is 18 years. For obtaining learner's license or permanent license, we need to apply in the prescribed format to the local transport officer of our region, along with passport size photograph, proof of age and residence, and required fee. After the verification of documents, learner's license is issued. After obtaining learner's license, one can apply for the permanent license after 30 days or within 6 months from the date of issue of the learner's license. After conducting a driving test, they issue permanent license if one passes the test. Now I explain you the topic. A driving license is an official document certifying that the holder is suitably qualified to drive a motor vehicle or vehicles. What is driving license? Driving license is an official document certifying a person is eligible or fit for drive a motor vehicle. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది మనకు ప్రభుత్వం చేత ఇవ్వబడే ఒక అధికారిక పత్రం అన్నమాట. మనకు ఈ వ్యక్తి పలానా వ్యక్తి మోటార్ వెహికల్ డ్రైవ్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్, ఇతను అర్హుడు అని చెప్పేది. నెక్స్ట్, in our India, two kinds of licenses are there. They are learner's license and permanent license. In our India, there are two types of licenses are there. The first one is learner's license and the second one is permanent license. Licenses అంట మన భారతదేశంలో రెండు రకాలంట. ఒకటి learner's license and the second one is permanent license. Essential for obtaining a permanent license. మరి పర్మనెంట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే తప్పకుండా మనకు లెర్నర్స్ లైసెన్స్ కావాలి. ఓకే, కాబట్టి మనం ఫస్ట్ మనం లెర్నర్స్ లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత పర్మనెంట్ లైసెన్స్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ద మినిమం ఏజ్ టు అప్లై ఫర్ ఏ పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఈజ్ 18 years. మరి మనం లైసెన్స్ కోసం, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలంటే కనీసం 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతాము. సో for obtaining learner's license or permanent license, we need to apply in the prescribed format to the local transport officer of our region, along with passport size photograph, proof of age and residence certificate and required money. For obtaining learner's license, for getting learner's license or permanent license, we need to go to the RTA office
with our certificates, proof of age, passport size photograph, residential certificate and required money. అంటే మనము లెర్నర్స్ లైసెన్స్ కావాలంటే మన యొక్క సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టీఓ ఆఫీస్ కు మనము మన యొక్క వయసు ధృవీకరణ పత్రం, ఏజ్ ప్రూఫ్ అన్నమాట, నెక్స్ట్ ఒక ఫోటో, నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటే మన యొక్క అడ్రస్ సంబంధించింది, నెక్స్ట్ కొంత మనీ, లెర్నర్స్ కోసం ఎంతైతే మనీ మనకు గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసారో ఆ అమౌంట్ తీసుకుని మనము అవర్ నియరెస్ట్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ మనకి ఏదైతే రీజియన్ లో ఉందో దాంట్లో మనం అటెండ్ కావాలి అక్కడికి. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ లెర్నర్స్ లైసెన్స్ ఇస్ ఇష్యూడ్. మరి మన యొక్క డాక్యుమెంట్స్, మన యొక్క ఏజ్ ప్రూఫ్, రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్, ఫోటోగ్రాఫ్ అవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత దే విల్ కండక్ట్ ఏ థియరీ టెస్ట్. They will conduct a theory test. In the theory test, they will ask about road traffic rules and road signals. Road traffic rules means what is U-turn, what is T-junction, what is Y-junction, what is crossroad, and what is zebra crossing. Next, road signals. Road signals means what is red signal. Red signal is indicating about what? Next, green signal, yellow signal. They will ask about these traffic rules and traffic signals in the theory test. Theory test lo manaku ivanni adagam jarugutundi annamata. After successful completion of the theory test, they will issue a learner's license. Next, after obtaining learner's license, one can apply for the permanent license after 30 days or within 6 months from the date of issue of the learner's license. After issuing the learner's license, we need to apply for the permanent license after 30 days or within 6 months. అంటే మనకు లెర్నర్స్ లైసెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మనము 30 రోజుల తర్వాత కానీ 6 నెలల లోపు కానీ పర్మనెంట్ లైసెన్స్ కోసం మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవాలి. After conducting a driving test, they issue permanent license if one passes the test. మరి పర్మనెంట్ లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే they will give a separate day for the test driving. అలా అంటే మనకు టెస్ట్ డ్రైవింగ్ కోసం మనకు ఒక డేట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఆన్ ద డేట్ we need to attend for the test driving. ఆ రోజున మనం ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క డ్రైవింగ్ టెస్ట్ కి అటెండ్ కావాలి. they will check about అవర్ డ్రైవింగ్, మనకు డ్రైవింగ్ గురించి ఏ విధంగా హౌ యూఆర్ డ్రైవింగ్ దాని గురించి మనకు వాళ్ళు చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ పాస్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఇష్యూ ద లైసెన్స్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ బై ద రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. మనము ఆ టెస్ట్ కనుక పాస్ అయినట్లయితే మనకు రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ లో మనకు లైసెన్స్ అనేది, పర్మనెంట్ లైసెన్స్ అనేది కొద్ది రోజుల తర్వాత రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. Okay, understand? I will explain you once again. What is driving license? Driving license is an official document. It is issued by the government of state. It is issued by the state government for certifying the person is eligible for drive a motor vehicle. The minimum age for the applying for driving license is 18 years. In our India, there are two types of licenses are there. The first one is learner's license. The second one is permanent license. Okay. In the process, first we need to go to the RTO office with our original documents of age proof, next residential certificate and passport photograph and required amount. They will conduct a theory test in the RTA office. In the theory test, they will ask about road signals and traffic rules. If you pass the test, they will issue a learner's license. After getting learner's license, we need to apply for the permanent license after 30 days or within 6 months. Okay. In the learner's license process, they will allot a separate day for the driving test. On that day, we need to attend for the driving test. In the driving test, if you pass the examination,
they will issue a driving license within few days by the registered post. This is the process of getting a driving license. Okay, thank you students. Thank you very much. Dear students, today we are going to learn about making orange juice. ఈరోజు మనము ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్: oranges 2 to 3, sugar, ice cubes, juicer or squeezer, a jug or bowl. These are the ingredients for preparing orange juice. Okay, how to prepare orange juice? Today we learn. Making orange juice. First get fresh juicy oranges and wash them thoroughly. Cut each of them into 2 equal halves. Put each piece on a squeezer and press the piece gently against the squeezer. The juice in the fruit slowly collects in the container of the squeezer. Repeat the process with all the oranges halves till the entire juice is collected in the bowl. Take it into a separate jug. Add ice cubes and sugar if needed. Stir till ice cubes are melted and sugar is dissolved. Nutritious cool orange juice is ready. Okay, మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ గెట్ ఫ్రెష్ జ్యూసీ ఆరెంజెస్ అండ్ వాష్ దెమ్ థరోలీ. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఆరెంజెస్ బాగా జ్యూస్ కలిగినటువంటి ఆరెంజెస్ ని వాటిని తీసుకొని వాటిని బాగా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి, కడుక్కోవాలి. కట్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్. మరి ప్రతి ఒక్క ఆరెంజ్ ని దాన్ని 2 అర్ధ భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి, ఈక్వల్ హాఫ్ గా కట్ చేసుకోవాలి. పుట్ ఈచ్ పీస్ ఆన్ ఎ స్క్వీజర్ అండ్ ప్రెస్ ద పీస్ జెంట్లీ అగైన్స్ ద స్క్వీజర్. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? మరి ఒక్కొక్క పీస్ తీసుకొని మనము జ్యూసర్ అది లేదా స్క్వీజర్ అంటారు, ఆ స్క్వీజర్ మీద పెట్టి మనము నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు చూసే ఉంటారు స్క్వీజర్ అనేది. ఆ స్క్వీజర్ మీద మనకు ఫ్రూట్ ని పెట్టి మనము దాన్ని నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్క్వీజర్ వైపు దాన్ని ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Then the juice in the fruit slowly collects in the container of the squeezer. మరి అప్పుడు ఏమైతుంది? అలా నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క ఫ్రూట్ లో ఉన్నటువంటి జ్యూస్ అనేది స్లోగా ఆ కంటైనర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. రిపీట్ ద ప్రాసెస్ విత్ ఆల్ ద ఆరెంజెస్ ఆఫ్ టిల్ ద ఎంటైర్ జ్యూస్ ఇస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద బౌల్. ఇదే విధంగా మనం కట్ చేసుకున్నటువంటి అన్ని ఆరెంజ్ ఆ యొక్క హాఫ్ ఉంది కదా, హాఫ్ పీస్, ఆ ప్రతి ఒక్క పీస్ తోటి అదే విధంగా మనం ట్రై చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మొత్తం ఫ్రూట్స్ ఉన్నటువంటి జ్యూస్ మొత్తము ఆ యొక్క కంటైనర్ లోకి, ఆ యొక్క స్క్వీజర్ ఉన్నటువంటి కంటైనర్ లోకి కలెక్ట్ కాబడుతుంది. టేక్ ఇట్ ఇంటూ ఏ సపరేట్ జగ్. యాడ్ ఐస్ క్యూబ్స్ అండ్ షుగర్ ఇఫ్ నీడెడ్. మరి అలా కలెక్ట్ కాబడినటువంటి ఆ యొక్క జ్యూస్ ని దాన్ని ఒక సపరేట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక జగ్ లో గానీ లేకపోతే ఎనీ అదర్ బౌల్ లో గానీ దాన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి సరిపడినంత ఐస్ క్యూబ్స్ మరియు షుగర్ యాడ్ చేసుకుని స్టిర్ టిల్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఆర్ మెల్టెడ్ అండ్ షుగర్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్. న్యూట్రియస్ కూల్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇస్ రెడీ. మరి ఆ యొక్క ఐస్ క్యూబ్స్ మరియు షుగర్ డిజాల్వ్ అయినంత వాటిని స్టిర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ద కూల్ స్వీట్ అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇస్ రెడీ. నాకు మరి కూల్ గా ఉన్నటువంటి స్వీట్ గా ఉన్నటువంటి ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనేది సిద్ధమైపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్. మరి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ టేక్ ద ఆరెంజెస్ అండ్ క్లీన్ ద ఆరెంజెస్ thoroughly. Cut the each orange into equal 2 halves. Next, put the each half on the squeezer and press the fruit against the squeezer gently. Then collect the juice into the container of the squeezer. Next,
repeat the process with all the orange halves. Next, finally, which is collected in the container, the juice separate into the another bowl or jug. Next, add the ice cubes and sugar. Still till contents dissolved. Ice cubes మరియు షుగర్ వేసిన తర్వాత వాటిని పూర్తిగా కరిగేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. The cool orange juice is ready. This is the process of making orange juice. Okay, thank you. Hi students. Today we are going to learn a new topic, a new describing a process, that is preparing a flower bouquet. Preparing a flower bouquet. Preparing or making a flower bouquet. What is flower bouquet? Flower bouquet అంటే ఏంటి? Flower bouquet is a bunch of flowers. It is decorated with colorful ribbons, colorful papers and colorful flowers. It is, what is the use of a bouquet? Bouquet అని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు? మనకు ఏదైనా సరే విషెస్ తెలియజేయడానికి కానీ కంగ్రాచులేషన్ చెప్పడానికి కానీ బొకేస్ ఇస్తూ ఉంటాం, మనం చూస్తుంటాం. మ్యారేజ్లో కానీ, బర్త్డే కానీ, తర్వాత మ్యారేజ్ యానివర్సరీ కానీ, లేదా కొత్తగా ఏదైనా అపాయింట్ అయినప్పుడు కానీ మనము బొకేస్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మరి బొకే తయారు చేయాలంటే ఏమేమి కావాలంటే మెటీరియల్, కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్, కలర్ఫుల్ బ్రైట్ఫుల్ ఫ్లవర్స్, కలర్ పేపర్స్, థ్రెడ్, కలర్ రిబ్బన్ అండ్ గమ్ టేప్. ఇవి మనకు మెటీరియల్ అన్నమాట బొకే చేసుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏందో మనం చెప్తాను, ఏ విధంగా హౌ టు మేక్ ఏ ఫ్లవర్ బొకే ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ చదువుతాను, మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, వినండి. Preparing flower bouquet needs few steps. At first, we have to get bright and colorful flowers. We also need some more things such as color papers, thread, color ribbon and gum tape. Then cut the stems of the flowers and set them as a bunch. Next, tie all the flowers tightly with a thread. Cover the bunch with a colorful and design paper. Use gum tape and cover the stems with the required color papers and leave the flowers visible. Finally, use any colorful small papers for designing, and then we can use color ribbon to make the bouquet more beautiful. Okay. Preparing flower bouquet needs few steps. ఫ్లవర్ బొకే చేయాలంటే మనకు మరి దానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, అదొక ప్రాసెస్. అట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ బ్రైట్ అండ్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్ బొకే కావాలంటే మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ అందంగా ఉన్నటువంటి బ్యూటిఫుల్, కలర్ఫుల్, బ్రైట్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది మనకు. నెక్స్ట్, we also need some more things such as color papers, thread, color ribbon and gum tape. మరి బొకే చేయాలంటే ఒక ఫ్లవర్స్ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, దాంతో పాటు మనకు కలర్ పేపర్స్, థ్రెడ్, కలర్ రిబ్బన్ అండ్ గమ్ టేప్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, then cut the stems of the flowers and set them as a bunch. మరి ఫ్లవర్స్ తీసుకుని ఏం చేయాలి, వాటి యొక్క స్టెమ్స్, కట్ ద స్టెమ్స్ అండ్ మేక్ ఏ బంచ్. అంటే స్టెమ్స్ అనేది వాటి యొక్క ఫ్లవర్స్ కి మనకు కాడలు ఉంటాయి కదా, ఆ స్టెమ్స్ మొత్తం అన్ని ఈక్వల్ గా కట్ చేసుకొని వాటిని మనం ఒక బంచ్ లాగా దగ్గరికి పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, టై ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ టైట్లీ విత్ ఏ థ్రెడ్. మరి దగ్గరికి అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నటువంటి ఫ్లవర్స్ ఏం చేయాలి మనము, టై విత్ ఏ థ్రెడ్ టైట్లీ. అంటే మనము ఒక దారం తీసుకొని దాంతో వాటన్నిటిని కూడా బిగ్గరగా దగ్గరికి కట్టేసేయాలి. కవర్ ద బంచ్ విత్ ఏ కలర్ఫుల్ అండ్ డిజైన్ పేపర్. మరి ఆ యొక్క బంచ్ ఏం చేయాలి, బంచ్ చుట్టూ కలర్ఫుల్ పేపర్స్ తోటి ఆ యొక్క బంచ్ ని మొత్తం చుట్టేసేయాలి.
Use gum tape and cover the stems with the required color paper and leave the flowers visible. నెక్స్ట్ మనం గమ్ టేప్ మరియు కలర్ పేపర్స్ యూజ్ చేసి కూడా దాన్ని డెకరేట్ చేయొచ్చు. ఆ స్టెమ్స్ అనేవి కనిపించకుండా ఫ్లవర్స్ మాత్రమే కనిపించేటట్టు ఆ యొక్క కలర్ పేపర్ తోటి గమ్ తోటి కవర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ యూజ్ ఎనీ కలర్ఫుల్ స్మాల్ పేపర్స్ ఫర్ డిజైనింగ్ and then we can use color ribbon to make the bouquet more beautiful. ఇంకా అందంగా కనిపించడం కోసం ఏం చేయాలి, మనము అందమైన రిబ్బన్స్ కూడా తీసుకొని ఆ యొక్క బొకేని డెకరేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఫ్లవర్ బొకేని తయారు చేసే పద్ధతి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, టేక్ కలర్ఫుల్ అండ్ బ్రైట్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ కట్ ద స్టెమ్స్ అండ్ మేక్ ఏ బంచ్. నెక్స్ట్ టై ద ఫ్లవర్స్ విత్ ఏ థ్రెడ్. Next, cover with color papers. Next, use gum tape. Finally, tie with a color ribbon. This is the process of making a flower bouquet. Thank you, students.